The Voice Vista Podcast, venture by Pooja Prasoon. The Voice Vista presents podcast Matters That Matter, जे आहे एक कॅन्डिड अर्थात वन टेक अनएडिटेड पॉडकास्ट. आजचा विषय आहे हेल्दी लिव्हिंग, इटिंग हॅबिट्स अँड स्लीप पॅटर्न्स. यासाठी आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर माधुरी किर्लोस्कर, फिजिशियन अँड स्पेशालिस्ट इन डायबिटीस अँड एंडोक्रिनॉलॉजी. आपण आधुनिकतेचा स्वीकार केला आणि एकंदरीतच शरीराची हालचाल थांबली. आयुष्य धकाधकीचं झालं, पण जीवनशैली बैठी झाली. हीच बैठी जीवनशैलीच आपल्या आरोग्याचा शत्रू बनली आहे. निरोगी आयुष्यासाठी किती खायचं, किती झोपायचं, किती व्यायाम करायचा, तणावाचं व्यवस्थापन हे निरोगी जीवनासाठी कसं महत्वाचं आहे याचा शोध घेण्याचा आमचा हा प्रयत्न. लेट्स डाइव्ह इनटू द पॉडकास्ट टू अनकव्हर वेलनेस स्ट्रॅटेजीज, because your health is a matter that matters. Welcome to Voice Vista Podcast, Matters That Matter. A very big thank you for listening overwhelmingly to our first podcast, and we are here back with the second podcast with the second expert, a Dr. Madhuri Kirloskar, who is a renowned doctor from Nasik and who has done her MBBS and MD from Seth GS Medical College and KM Hospital. She has also done her specialization in diabetes care from University of Newcastle, Australia. Welcome, ma'am. Thank you, Ashwini, for inviting me to the show. Most welcome, ma'am. Ma'am, it is said that health is wealth. But in spite of knowing all these things, we still tend to neglect our health on very small thing. That cars में हम लोग अच्छे से अच्छे क्वालिटी का पेट्रोल डालते हैं, लेकिन फूड, when it comes to food, when it comes to lifestyle, वही पेट्रोल बॉडी में it is something we fill it with junk food and things like. Today we are for youngsters. And of course, for all the people who would love to listen this type of show, that what is the importance of a good lifestyle and what constitutes a good lifestyle. So can you just tell me that what do we mean by a good lifestyle? I think, Ashwini, your opening remarks about putting in good petrol was perfect. I have four type of mantra for this, and it is called Achar, Vichar, Ahar and Vihar. So coming to the first one, Ahar manje diet, and we all know that diet is integral to proper health and the consequences of that later on. Mm-hmm. The second is Vihar manje exercise. So exercise is also very important in our day-to-day lifestyle of some kind. We'll discuss a little bit more about it. And third thing is achar. Manje, how do you live your life? Whether you get enough sleep, whether you find time for your creative passions. And fourth is vichar, your mind, your inner mindfulness. And I think these four entities, parat sante, आहार, विहार, आचार आणि विचार, हे फोर एक जर आपण एक चौकोन ड्रॉ केला तर आपली आयुष्य हे त्याचं केंद्रबिंदू किंवा फोकस आहे. आणि हे चारही पॉइंट्स जेव्हा एका तालात फिरतात किंवा आपण युनिसन म्हणतो इंग्लिश मध्ये. सो व्हेन ऑल दीज फोर थिंग्स आर इन युनिसन, then you can think of having a good lifestyle, right, and also lead a good and healthy life. Oh, that's great. In your experience, what are some of the most concerning trends that you have observed in the eating habits and the sleeping patterns of today's youth? I think you have touched upon a very good point, because the singular most important cause for the problems that our society faces, सगळे वेगवेगळे आजार जे जास्त उफाळून आल्यासारखे दिसतात, the main reason for that is lack of proper diet, and second is lack of adequate sleep.
सो आपण पहिला पॉइंट बघूया, कारण तो सगळ्यात महत्वाचा आहे, अँड दॅट इज डाएट. So why is diet so very important? That is because what you put in, like you said, petrol, what you put in is what you put out. Right. So ultimately, your whole body working properly in mind and spirit is going to happen when you put in the best things. So when I say the best things, what do I mean? There are different types of diet. जेवढ्या व्यक्ती तेवढ्या प्रकृती तेवढ्या diet. So आज आपण बघतो की there is a overflow of information about diet. So some will say, okay, take more proteins, protein चांगले. Some will say take more fats, because there are also certain what are called as ketogenic diets. Some will say totally no carbohydrates, especially ज्याला diabetes. मग हे सगळं जेव्हा ओव्हरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन येतं तेव्हा द माइंड इज एक्स्ट्रीमली कन्फ्युज की मी नक्की काय करूयात, which of this is ideal for me. So I think what is important to know here is what we always were taught, and that is healthy and balanced diet. When I say healthy and balanced diet, I mean a diet with enough calories to make you go through your normal activities with enough energy, while at the same time making sure you don't put on weight, because weight is the single most important reason किंवा ज्याला आपण कारण म्हणतो for today's lifestyle diseases such as diabetes, heart disease, obesity, etc., etc. And you can also expand it to polycystic ovaries, जे आजकाल मुलींमध्ये खूप कॉमन झालेलं आहे, आणि त्याचं मूळ कारण हेच आहे. So we should tackle that through a good diet in the form of eating good amount of nuts, healthy nuts, ज्याच्यामध्ये आपण बदाम, अक्रोड, पूर्वीच्या काळी आपल्या आजी आजोबांनी सांगायचे नाही का, 3 ते 4 बदाम खा, भिजवून बुद्धी तल्लक होते. सो आय थिंक वी आर रिअली गोइंग रिव्हिजिटिंग द पास्ट. आणि जे काही आपल्या आजी आजोबांनी किंवा आपल्या आजूबाजूच्या आपल्या पूर्वजांनी आपण म्हणून केलं, तेच आपण आज एक्सेप्ट करतोय की हे हेल्दी आहे आपल्या. आणि आपण एक मोठी गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे डाएट मध्ये, की अजिबात वेस्टर्न सिव्हिलायझेशनला एक किंवा त्यांच्यासारखं वागायला नको, कारण आपली जेनेटिक मेकॅनिझम आणि आपले एक्सटर्नल इज टोटली डिफरंट, एकदम वेगळं आहे वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स. म्हणून आपलं जे डाएट आहे ना ते आपण आपलं ठेवलं पाहिजे. सो आपल्या इंडियन डाएट मध्ये जे नट्स असतात, जे मी सांगितलं, फ्रुट्स असतात, जे सीझनल फ्रुट्स मिळतात. मग आंब्याच्या सीझन मध्ये थोडा आंबा, ज्या सीझन मध्ये लिची असेल लिची खा, ऑरेंजच्या सीझन मध्ये छान नागपुरी तुमच्याकडे ऑरेंजेस येतात, भरपूर व्हिटॅमिन सी असतं. सो फ्रुट्स हे सुद्धा न्यूट्रिशियस पाहिजे. तिसरी गोष्ट जे आपण आज खूपच फोकस करतो म्हणजे प्रोटीन्स, प्रथिन. ते काय आहे की हेल्दी जे प्रोटीन्स असतात ना त्याच्यामुळे बॉडीला ग्रोथ आणि बिल्डअप व्हायला तुमचे जे ब्रेकडाऊन असतात, एक फाईन बॅलन्स असतो ज्याला बिल्डअप म्हणतात आणि ब्रेकडाऊन. आणि इंग्लिश मध्ये त्याला 2 शब्द आहेत, अॅनाबॉलिझम आणि कॅटाबॉलिझम. सो ऍट द सेम टाइम तुम्हाला बिल्डअप हवा पण ब्रेकडाऊन खूप फास्ट नको. त्याच्यासाठी प्रोटीन्स किंवा प्रथिन अत्यंत म्हणजे ते महत्वाचे. सो व्हेजिटेरियन्स मध्ये हा प्रश्न आम्हाला नाही येतो की प्रोटीन्स मध्ये डॉक्टर मी काय खाऊ. सो असं नाही की व्हेजिटेरियन्सना प्रोटीन्स बिलकुल मिळत नाहीत. आपल्याला व्हेजिटेरियन डाएट कडे चांगल्या तऱ्हेचे प्रोटीन मिळू शकतात. सोयाबीन मधनं प्रोटीन मिळतं, शेंगदाण्यांमधनं प्रोटीन मिळतं, पनीर आणि त्याच्यातनं प्रोटीन मिळतं. तसंच नॉन व्हेजिटेरियन मध्ये हेल्दी प्रोटीन मध्ये फिश आहे, एग्ज आहे, रादर दॅन रेड मीट खाणं, कारण त्याच्यामुळे परत वजन वाढणे, कोलेस्ट्रॉल वाढणे आणि ते सगळं. सो चौथी गोष्ट इज कार्बोहायड्रेट, जे खाण्यामध्ये खूप महत्वाचे असतात. आणि आज आपल्याला लक्षात येतं की कार्बोहायड्रेट्स हा प्रमाणाचं वाढत्या प्रमाणामुळे आपल्या आयुष्यातले डायबिटीसचं प्रमाण, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिझीज हे सगळं वाढतंय. सो हे जर कमी करायचं असेल तर कार्बोहायड्रेटचं प्रमाण आणि प्रथिनचं प्रमाण हे कुठेतरी बॅलन्स झालं पाहिजे. आणि कार्बोहायड्रेट्स मध्ये आपल्या चपात्या येतात, आपली भाकरी येते, आपला भात येतो, बटाटा येतो, रताळ येतात, खूपशा गोष्टी. आणि मग फॅट्स आपल्याला माहितीये, बटर आहे, घी आहे,
लोणी आहे, ह्या सगळ्यांमधलं फॅट्स येतात ज्याचं प्रमाण कमी पाहिजे. कारण फॅट्स हे शेवटी तुमच्या जसं स्किनवर एक थर निर्माण करतं तसंच तुमच्या रक्तवाहिन्यांवर पण एक थर निर्माण करतं. ते नको असेल. आणि फायनली विटॅमिन्स अँड मिनरल्स जे तुम्हाला हे बाकीच्या भाज्यांमध्ये फळभाज्यांमध्ये, तर ह्या सगळ्याचं प्रपोर्शन जर तुम्ही एक दिवसाच्या जेवणात आणलं, म्हणजे से ब्रेकफास्ट मध्ये तुम्ही 20% आणलं, लंच हे तुमचं 30% आहे, संध्याकाळचा चहा आणि फराळ हे तुमचं 15% आणि रात्रीचं डिनर आहे परत 30%, साधारण अशा प्रपोर्शन मध्ये तुम्ही घेतलं तर दॅट कॅन बी अ गुड हेल्दी ईटिंग. Okay. And coming to sleep point, what can you suggest? Sleep patterns itke, and especially because of the mobiles, the screen time is increasing and people's sleep patterns are changing. आय थिंक हा प्रश्न जो आलाय, बरेच लोक डाएट आणि एक्सरसाइज वरच कॉन्सन्ट्रेट करतात, पण हा तू प्रश्न विचारलास ना, हा अत्यंत महत्वाचा आहे की झोप ही किती अवलंबून आहे किंवा किती रेस्पॉन्सिबल आहे फॉर बीइंग responsible for my healthy living or my healthy lifestyle. So today it is an integral part. As I told you, the 4 corners which are so very important. Out of that, one is your sleep pattern. आणि झोप ही आपल्या प्रत्येकाला नितांत गरज आहे. इट इज ऍब्सोल्युटली इसेन्शियल. कारण तुम्ही जेव्हा झोपता तेव्हा तुम्ही दुसऱ्या दिवशी ती झोप तुम्हाला दुसऱ्या दिवशी तेवढ्याच उभारी देऊन कामाला हेल्प. आता प्रॉब्लेम्स वेगवेगळे झोपेचे, म्हणजे जेव्हा लोक झोपत नाही ह्याला कारण तू जसं म्हटलं की काय कारण का हल्ली झोपेचे आणि आलेले आहेत झोपेचे प्रॉब्लेम. डॉक्टर मला 3 वाजेपर्यंत झोप येते किंवा माझी झोप 3 वेळा मोडते. तर पहिलं म्हणजे आय थिंक स्क्रीन टाइम. हा तो कुठल्याही प्रकारचा स्क्रीन टाइम असो, म्हणजे आपला मोबाईल असेल किंवा टीव्ही असेल किंवा दुसरे आपले किंडल्स आहे, येस एक्झॅक्टली, डेस्कटॉप आहे, लॅपटॉप आहे, जे काय आपल्याकडे आता काय एंटरटेनमेंटचा इतका एक्सप्लोजन झालेला आहे की कुठे थांबवावं. सो आय थिंक एक चांगली 7 तासाची झोप कंटिन्युअस. आता काही जण म्हणतात मी 2 तास सकाळी झोपते, 2 तास दुपारी झोपते, मग रात्री मला 3 तास झोपते. ती झोप ही झोप नाही, ती रिफ्रेशिंग झोप. ऍटलीस्ट 7 तास तुम्ही कंटिन्युअस व्यवस्थित 7 hours of good continuous sleep is your basic mantra to health and vigor for the next day's activity. Right. And one of the ways that you can achieve that, one thing is don't eat a very heavy meal at night. कारण खूप जर हेवी मील खाल्लं तर त्याच्यामुळे ऍसिडिटी होते, मग झोप येत नाही, ढेकरा येतात किंवा घशाशी येतं. सो हेवी मील घ्यायचं नाही. आणि तुमच्या लास्ट मील पासून झोपण्या एक निदान 1.5 तासाचा अवधी पाहिजे. झोपायची वेळ जर 10 ठेवली तर एक 8-8:30 पर्यंत जर ही खाण्याची प्रक्रिया संपली तर दॅट इज गुड इनफ. तिसरी गोष्ट, कुठलीही झोपेची वेळ तुम्ही 10 ठरवा झोपेची वेळ, त्याच्या आधी 1.5 तास तुमचे सगळे स्टिम्युलस जे तुम्हाला ह्या इन्फोटेनमेंट हे टोटली बंद झाले. तुम्ही काहीही होऊ दे. पूर्वीच्या काळी आपण लोक फोन करायची, हल्ली आपण विसरून गेलो की फोन हे पण मेसेजेस थ्रू आणि सो मेसेजेस तुम्ही हे करू शकता, सायलेंट करू शकता रात्रीपुरतं. आणि जो अर्जंट जर असं काही तुमचं करिअर असेल की आता उदाहरणार्थ आम्हाला फोन बंद करणं खरोखर अवघड आहे, कारण पेशंट्सना रात्री अपरात्री जरूर पडू शकते. सो आम्ही नोटिफिकेशन बंद करतो आणि फक्त फोन ऑन ठेवतो, कारण कोणी असं तर नसतं की आपल्याला उगाच डिस्टर्ब करेल, नाही का. सो तेवढंच एसेन्शियल फोन ऑन ठेवतो आणि 1.5 तास आधी सगळे इनपुट्स बंद करायचे. हे एक फार महत्वाचं कारण आहे की ज्याच्यामुळे. तिसरी गोष्ट, बरेच वेळा लोकांना झोप येत नाही तर आम्ही त्यांना हेही सांगतो की तुम्ही संध्याकाळच्या वेळेला एक ब्रिस्क वॉक घेऊन, ह्याच्यामुळे एक जी दमणूक होती ते त्याच्यामुळे तुम्ही चांगली झोप लागू शकते. आता काही ना असे वेगवेगळे ग्रीन टीज वगैरे हल्ली खूप आहेत बाजारात, शॅलोमेल टी घ्या आणि जॅस्मिन टी घ्या, पण ह्या सगळ्यापेक्षा मी म्हणते तुम्ही वेळच्या वेळेस जेव्हा, हेल्दी जेव्हा, फार हे करू नका, म्हणजे त्याला डिले करू नका आणि एक्सरसाइज करा संध्याकाळच्या वेळेस एक चांगला तासभराचा 45 मिनिट.
आणि हे 1.5 तास आधी बंद करा. सगळ्या असं होणारच नाही की झोप येत नाही. आपण थकलो की ही झोप ही नैसर्गिक सो येणार. आणि पूर्वी जसं म्हणत होते शतपावली इज इम्पॉर्टंट. आय थिंक इव्हन दॅट पॅटर्न कॅन बी फॉलोड. इज इट दॅट इम्पॉर्टंट की जेवणानंतर शतपावली? नक्कीच. काइंड ऑफ रूल. आय थिंक तू एक छान सजेशन दिलेस व्ह्युअर्सना. शतपावली ही का महत्वाची असते तर शतपावलीमुळे आपण जे जेवलेलो असतो त्याचं डायजेशन पचन होतं. कारण जनरली काय आपण जेवणानंतर कुठे एक्सरसाइजला जात नाही. त्यामुळे शतपावली केली की ते पचन क्रिया जी असते आणि कुठली पचन क्रिया ही फॉरवर्ड म्हणजे अपवर्ड अप टू डाऊन जाते. तर त्या अप टू डाऊनला तुम्ही जेव्हा चालता तेव्हा त्याच्यामुळे त्याला चलन येतं. सो आय थिंक आणि ज्या लोकांना फारसं हेवी एक्सरसाइज करता येत नाही, काहींना गुडघ्याचा प्रॉब्लेम असतो, काहींना हार्टचा प्रॉब्लेम असतो, तर हे शतपावली हे आय थिंक अगेन आपण म्हटलं ना वी आर रिव्हिजिटिंग तसं ते उत्तम जे आपण. How do poor eating habits affect not just physical health but also mental well-being among young people? ऍक्च्युली शाळांमध्ये आणि अर्ली कॉलेजेस म्हणजे ज्याला आपण पौगंड अवस्था म्हणतो, ॲडोलसन्स, 13 to 19 हा ॲडोलसंट पिरियड. आता हा ॲडोलसंट पिरियड आहे ना, द बॉडी इज अंडरगोइंग ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ चेंजेस. So the changes are on mental level because you're getting very aware of your own sexuality. The second is certain hormone changes bring about increased needs. प्रत्येक गोष्टीची नीड वाढते. आणि तिसरी गोष्ट ही जी ही जी एज हे त्याच्यामध्ये आपल्याला जर हे चेंजेस करता आले गुड इटिंगचे जे मी म्हटले तर त्याच्यामुळे फ्युचरच्या दृष्टीने म्हणजे तुम्हाला आपण ऐकतो 30 वर्षाला वगैरे तो एक्सरसाइज करत होता किंवा तो चालत होता किंवा तो एक्झिक्युटिव्ह आहे आणि त्याला स्ट्रोक आला. आताच तुम्ही वाचलं असेल तर झेरोडाज नितीन कामत, ही इज अ यंग एक्झिक्युटिव्ह अँड ही हॅड अ स्ट्रोक. apparently has a healthy lifestyle. मग का आला तर दिस इज वेअर स्ट्रेस जो निर्माण होतो ऍडोलेसन्स पासूनच सुरू होतो आणि नंतर त्याच्या कामाच्या स्वरूपात. सो आपण त्याच्यासाठी हे डाएट साठी एक गोष्ट लक्षात ठेवलं पाहिजे की हे फास्ट फूड कल्चर जे आहे म्हणजे किंवा सेकंड इज ऍज आय कॉल झोमॅटो कल्चर. सो काही करायचं नाही, एफर्ट नाही घ्यायची, ऑर्डर करायचा, फोन आहेच कमांडला, नुसतं फोन लावा तो तुम्हाला हवं ते आणतो. किंवा सेकंड इज फास्ट फूड. चल कोपऱ्यावरच मॅकडॉनल्ड्स उघडलंय पण त्या मॅकडॉनल्ड्स मध्ये खरोखर तुम्हाला हेल्दी फूड मिळते का? म्हणजे मी म्हणते 3-4 महिन्यात एकदा खाणं वेगळं पण ते तुमच्या डेली लाईफ मध्ये आणणं हेच तुमच्यासाठी. सो डाएट तुम्हाला स्वतःला मी म्हटलं तसं हे फ्रुट्स खाणं हे लहानपणापासून आई वडिलांना माझ्या मते इथे जास्त एज्युकेशनची हॅव अ व्हेरी बिग रोल टू प्ले in inculcating the right habits of food in the child as he is growing. म्हणजे आईला वेळ नाही म्हणून हा ठीक आहे डब्बा घे तुझ्या शाळेच्या कॅन्टीन मध्ये यू गेट अ व्हेरी गुड लंच, व्हाय डोंट यू ईट दॅट, सेव्स मी द ट्रबल. ही सोप्या गोष्टी पण खूप पौष्टिक असतात. अँड आय थिंक इंडिया इज अ लँड वेअर वी हॅव मॅक्सिमम व्हरायटी. So we have so many options that are available to us in good snacks also. So असं नाहीये की साध्या तुम्ही पोह्याचे स्नॅक्स करा किंवा काही आता परवा मला एकीने बार्लेची खिचडी सांगितली, व्हेरी इंटरेस्टिंग. आपण नेहमी साबुदाण्याची खिचडी खातो आणि त्याच्यात खूपशे कॅलरीज जातात कारण साबुदाणा हा तुपाला खूप खेचतो. तर हे पूर्ण अख्खं बार्ले त्या बार्लेमध्ये तुम्हाला खिचडी करते आणि त्याची कॅलरी व्हॅल्यू कमी आहे, फॅट व्हॅल्यू कमी आहे पण पौष्टिकता. सो अशा भरपूर गोष्टी आज इंटरनेटवर आल्या. आणि इव्हन आपली रेग्युलर खिचडी सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये जर का भाज्या कट करून हार्डली टेक्स 10 मिनिट्स किंवा तू नॉनस्टिक मध्ये कर म्हणजे त्याच्यात तुला कमी होईल. तुम्ही मुद्दामून ते कढई भरपूर तेल घालून न करता तू नॉनस्टिक मध्ये गेलं तर तुला फरक पडेल. सो ह्या सगळ्या गोष्टी
आई वडिलांनी सुद्धा ते Yes. वळण लावतो Yes, म्हणून. yes. सो वळण इज नॉट नेसेसरीली की फक्त अभ्यास फार छान नाही करतो. absolutely. किंवा वळण हेच नाहीये की सगळ्यांना वाकून नमस्कार Yes, yes. करतो, पण वळण हे हे आहे, exactly. की तू खेळायला जा, Right. रोज 1 तास तुझ्या Right. खेळायला दे, तू खाताना मी तुला सांगते हे घे किंवा हो. मी हे करून देते. Right. हे ते पण हॅबिट्स म्हणजे डेव्हलप करावे लागतात. म्हणजे आता मी माझ्या मुलींना गुळ आणि दाणे हा. खायला शिकवलं की तुम्ही बरोबर. म्हणजे भूक लागली तर नुसतं काय किंवा फुटाणे घ्या करेक्ट. म्हणजे नुसतं आपण ते कुरकुरे आणा हे आणा पॅकेट ते पॅकेज फूड पॅकेज फूड तर एकदम डेंजरस आहे. आणि एक महत्वाची सूचना मला द्यावीशी वाटते टू ऑल आवर लिसनर्स. व्हेनेवर यू बाय एनी पॅकेज फूड प्लीज रीड द इन्सर्ट्स केअरफुली. ते जे मागच्या ह्याच्यात लिहिलेलं असतं ते अत्यंत आवश्यक आहे बघणं. कारण ते इन्सर्ट्स असे असतात की त्याच्यामुळे मला आता ऍक्च्युली जस्ट लास्ट महिन्यात कळलं की ते गुड डे कॅश्यू कोणीतरी मला पाठवले ते त्या हल्ली गिफ्ट पॅक म्हणून मी सहज उघडून बघितले तर त्याच्यात कॅश्यू लिहिलं होतं. पण जेव्हा इन्सर्ट आणि तुम्ही सगळं हे जाऊन चेक करू शकता म्हणून मी नाव सांगितलं तर त्याच्यात कॅश्यूचं प्रमाण फक्त 0.14%. बाकी मैदाच आहे, एक्झॅक्टली साखर आहे. सो आपल्याला ज्या गोष्टी नको आहेत सो ते तुमचं सबस्टिट्यूशन होऊ शकतं. Now, what are some of the short-term and long-term consequences, effects of sleep deprivation on both mental and physical health? म्हणजे खूप आपण त्याचे इफेक्ट काय आहेत? सो कुठलीही गोष्ट आपण म्हटली की जर ती वाईट आहे असं आपण म्हणूया तर मग त्याचे काहीतरी कॉन्सिक्वेन्सेस आपल्याला भोगावे लागतात. सो इमिजिएट शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेन्सेस जे मला दिसत आहेत ऑफ लॅक ऑफ प्रॉपर स्लीप त्याच्यामध्ये इमोशनल अप अँड डाऊन. कारण तुम्हाला आता तर आपण बघतो आजकालचं यंग जनरेशन इतकं असं स्ट्रेस्ड आहे आणि एक कारण आहे लॅक ऑफ स्लीप आणि झोप नसेल तर ते इमोशनल बॅलन्स जो असतो ना तो बिघडतो. सेकंड इज मेमरी सो ती डिस्टर्ब होते. थर्ड इज लॅक ऑफ फोकस आणि कॉन्सन्ट्रेशन. कुठलाही टास्क करताना तुम्हाला तो फोकस मिळत नाही, तो कॉन्सन्ट्रेशन मिळत नाही म्हणून तुम्हाला तो आउटपुट मिळत नाही. मग तुमचे ग्रेड सफर होतात, मग तुम्हाला त्याचंही टेन्शन होतं. सो इट्स अ नेव्हर एंडिंग विशियस सायकल माझ्यामध्ये ज्यातनं तुम्हाला इव्हन लोकांना हल्ली फॉरगेटफुलनेस. पूर्वी आपण म्हणायचो चला 70 नंतर अरे मला विसराळूपणा आलाय, पण आता ते नाहीये. मी 20-25 ला मुलं विसराळू बघते आणि त्याचं कारण त्यांना झोप नाही. हे झाले शॉर्ट टर्म. आणि लॉंग टर्म ऑफकोर्स हे जे हॉर्मोन्स असतात ते शेवटी तुमच्या बॉडीच्या नॉर्मल रिदम जे गरजेचं आहे टू प्रिझर्व युअर हार्ट, युअर ब्रेन, युअर लंग्स, एव्हरीथिंग इज इम्पॉर्टंट. तर त्याच्यामुळे मी सांगितलं तसं बसून एका जागी ऑफकोर्स झोप नाही आली की तुम्ही एका ठिकाणी बसलेले असता, मग तुम्हाला खाण्याची इच्छा होते. सो ओबेसिटी कारण असतं. ओबेसिटीमुळे टाईप 2 डायबिटीज इज वन ऑफ हायपरटेन्शन, हार्ट डिझीज, बसून काउच पोटॅटो ज्याला आपण म्हणतो. सो ऑल दिस इज अ सबसिक्वेंट कॉन्सिक्वेन्स ऑफ नॉट हॅव्हिंग इनफ स्लीप. एक आणखीन एक गोष्ट मला विशेष सांगावीशी वाटते म्हणजे हे जे आपण पौगंड अवस्थेत बघतो की लोकांना जरा थोडस त्यांचे सेक्शुअल हॉर्मोन्स मध्ये बिघाड होते. दॅट इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्लीप आणि हे पटकन लोकांना लक्षात येत नाही. ओके ओके. आणि इज देअर एनी कोरिलेशन म्हणजे या आपल्या फूड आणि स्लीप ह्याचं आपापसात काही कोरिलेशन म्हणजे द क्वालिटी ऑफ फूड विच वी हॅव जर वरण भात भाजी पोळी खाल्ली तर मे बी चांगली झोप लागेल आणि जंक फूड इज देअर एनी कोरिलेशन बिटवीन? See, the reason there is a correlation is because you tend to eat more. तुम्ही मुलाला भात भाजी पोळी आमटी एखादं सॅलेड लोणचं थोडंसं साईडला हे बॅलन्स डाएट दिलं तर तो तितकशा आवडीने ते खातात. पहिले 2 दिवस खाईल, तिसऱ्या दिवशी ही भाजी नको ते सॅलेड नको असं सुरू होतं. सो ऑटोमॅटिक क्वांटिटी कमी होते. वेळेस तुम्ही पिझ्झा दिला तर अख्खा पिझ्झा सुद्धा संपतो. मग त्याच्यात किती कॅलरीज आहेत? या जेवणात असतील 300-350 कॅलरीज, तर एका पिझ्झा मध्ये तुम्हाला 800 कॅलरी. त्याच्याशिवाय त्याचे फॅट्स जास्त आहेत. मग आता हे जर सातत्याने केलं किंवा बर्गर तर सेम आहे. हा म्हणजे पिझ्झा हे जस्ट एक उदाहरण आहे. तर मग ते सातत्याने खाल्ल्यामुळे ऑफकोर्स तुमचे बसून
बसण्याची, कारण तुम्हाला तेवढी एनर्जी राहत नाही काही काम करायला. सेकंड, झोपेचं रिलेशन खाण्याशी आहे, ही ह्या गोष्टी पटकन वर येतात. जे मी आधी ऍसिडिटी होते, डायजेशन बरोबर होत नाही, सो त्याच्यामुळे ऑब्व्हियसली झोप डिस्टर्ब होते. आणि तिसरी गोष्ट, अत्यंत असं पोट जे आपण म्हणतो ना डब्ब भरल्यासारखं, तर अशा डब्ब पोटातनं डायजेशन व्यवस्थित होत नसतं, सो त्याचा पण इफेक्ट झोपेवर. सो हे झोप आणि खाणं याला डेफिनेट खूप निकटचं नातं आहे. तुम्ही हेल्दी फूड यू ईट, यू विल गेट अ गुड स्लीप. द मॅक्सिमम वेनेवर वी गो आउट, असं आपण वी गो आउट फॉर डिनर, फॅमिली डिनर असेल, आणि आपण खूप जास्त ओव्हर इट केलं तर त्या रात्री काय होतं आपल्याला पण. सो इमॅजिन की द सेम थिंग इज बीइंग फॉलोड फॉर डेज. सो डेफिनेटली देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द टू, अँड दॅट इज वाय आय सेड दॅट एनकरेजिंग हेल्दी इटिंग हे लहानपणापासून झालं पाहिजे. हे आपल्याला आधीपासून की ह्याला ऑल्टरनेटिव्ह आहे, तुम्ही त्या पण घ्या, त्या पण विचार करा. आणि होम कुक फूड यू कॅन फोकस ऑन दॅट. एक्झॅक्ट. आय थिंक पॅरेंट्स त्यांनी स्वतः हे इम्प्लिमेंट केलं पाहिजे, तर म्हणजे ते नॅचरली मुलांकडे. अश्विनी, तर थोडंसं मी इथे पेरेंट्सना पण एक चिंता म्हण किंवा कान उघडणे म्हण. What I feel is today's parents also are such, they're living highly, you know, all the members of the house are very focused, खूप career oriented, पण त्याच्यात कुठेतरी ही गोष्ट निग्लेक्ट होती. हेल्थची कॉस्ट आणि हेल्थची कॉस्ट फ्युचरची मोजली तर आय डोंट थिंक आय कॅन पुट अ कॉस्ट टू हेल्थ. म्हणजे ऑन दॅट फ्युचर ऑफ द चाइल्ड आय कॅन पुट अ कॉस्ट. उद्या त्याला जर कॅन्सर लवकर झाला या चुकीच्या हॅबिट्स मुळे, तर त्या कॅन्सर आज बघतो आपण 10 ते 15 लाख रुपये मेजर कॅन्सरची पूर्ण ट्रीटमेंट लागते. मग हा तुम्ही पुढच्या लाईफ मध्ये तुम्हाला एक्स्ट्रा कोलेट करताच आहे. सो दिस इज द बेसिस ऑफ ऑल दिस थिंग्स. आता तुम्ही काही प्रॅक्टिकल म्हणजे सोल्युशन्स देऊ शकता का फॉर इम्प्रूव्हिंग स्लीप पॅटर्न इम्प्रूव्ह करण्यासाठी? म्हणजे झोप येत नाही ही एक गोष्ट आहे, पण ती इम्प्रूव्ह करायला काय? सो मी सकाळपासून सुरू करते झोपेची. कसं तुम्ही रात्री सक्सेसफुली झोपू शकता, मी सकाळपासून सुरू करते, रात्रीपासून नाही सुरू करत. कारण माझ्या मते तिथून प्रॉब्लेम सुरुवात होते. तो आपण सकाळचा विचार करू. एक सकाळी उठल्यानंतर एक 10 ते 15 सूर्यनमस्कार घाला. काही काही लोक अतिरेकीपणा बघतात, 100 सूर्यनमस्कार घालतात आणि नंतर 3 महिने काही करत नाही. ते स्टार्ट स्टॉप इज नेव्हर वर्क्स. सो 10 to 15 सूर्यनमस्कार करा, यू गेट अ फुल बॉडी स्ट्रेच. नंतर एक 30 मिनिट्स तुम्ही ब्रिस्क वॉकला जा आणि हे चेंज करा. कधी कधी सूर्यनमस्कार आणि योगा करा, कधी वॉकला जा. आठवड्यातनं 3दा वॉकला जा, आठवड्यातनं 2दा योगा आणि सूर्यनमस्कार करा. आठवड्यातनं एकदा तुम्ही सहज मैत्रिणींबरोबर, आपल्याकडे नाशिक इतकं सुंदर आहे आणि 15-20 मिनिटं जर बाहेर गेलं तर किती साधी पांडवलेणी आपल्याकडे, कशाला लांब जायला पाहिजे. पांडवलेणी चढा. सो थोडंसं व्हेरिएशन केलं ना तर तेवढं मोटिवेशन येतं. आणि आय थिंक ते मेंटल हेल्थला सुद्धा ऑल दीस थिंग्स आर व्हेरी गुड. येस. So that is the first thing, as I told you. I'll start with good. So once you have done that, मग तुम्हाला भूक चांगली लागते. And आम्हाला always we've been taught, eat breakfast like a king, eat lunch like a wazir, and eat dinner like a pauper, beggar, भिकारी. So सगळ्यात चांगलं मी तुमचं ब्रेकफास्ट पाहिजे, त्याच्यानंतर तुमचं दुपारचं जेवण, आणि सगळ्यात रात्री हे तुमचं सिंपल जेवण पाहिजे. कारण याच्यानंतर तुमच्या बॉडीला ते डायजेस्ट करायला वेळ मिळेल. सो आपण नंतर ब्रेकफास्टला येऊया. ब्रेकफास्टला मी म्हटलं तसं 3 ते 4 बदाम, अक्रोड, पिस्ता, एखादा अंजीर असं जर खाल्लं तर ती एक छान सुरुवात होते. आणि ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट टाइम फॉर फ्रुट्स. कारण तेव्हा तुमची एक्सरसाइज किंवा काय तुम्ही सूर्यनमस्कार करताय ते करून आल्यावर तुमची शुगर लोएस्ट असते, आणि त्यावेळेस जर तुम्ही फ्रूट घेतलं तर ती तुम्हाला नॅचरल शुगर मिळते. तुम्हाला पांढरी साखर खायची गरज नाही. आणि एक लक्षात घ्या, कुठली पांढरी व्हाईट सबस्टन्स इन युअर डाएट, रेड फ्लॅग शुड गो अप. मग ते सॉल्ट असो, शुगर असो, मैदा असो, कुठलीही गोष्ट, राईस. येस. सो पांढरा सबस्टन्स दिसलं ना की 1 सेकंद विचार करायचा
की हे माझ्यासाठी येस. एक सिंपल टिप मी देते. मला पांढरं काही दिसलं की मी विचार करते आज मी काय खाल्लंय किंवा काय खाणार आहे पुढच्या ह्याच्यात. सो तसा ब्रेकफास्ट घेताना विचार करा. नंतर ब्रेकफास्ट मध्ये जर तुम्ही त्यावेळेस राईस प्रिपरेशन घेतलं, आता आपल्या डाएट मध्ये येतच इडली येते, डोसा, तर मग उरलेल्या दिवसात राईस प्रिपरेशन घेऊ नका. मी जे सुरुवातीला सांगितलं हेल्दी अँड बॅलन्स्ड आहे, तर मग उरलेल्या दिवसात घेऊ नका. डोंट हॅव एनी राईस प्रिपरेशन इफ यू हॅव ऑलरेडी हॅड इट ॲट युअर ब्रेकफास्ट. सप्लिमेंट करा. आज इडली घेतली, उद्या डोसा घेतला, परवा पोहे घेतली, मग तू म्हणाली तशी खिचडी घेतली, यातल्या कुठल्याही गोष्टी घेऊ शकता. नंतर लंचला तुम्ही तुमचं सात्विक अन्न घ्या, जे आता तू म्हणालीस भात, भाजी, पोळी, आमटी, थोडस टिचभर लोणचं, चवीला असं चाखायला. दॅट इज द बेस्ट. संध्याकाळी तुम्हाला चहा, कॉफी, मग काही त्याच्याबरोबर फुटाणे, हल्ली मखाणा पण चांगला हे झालं. कुठलंही असं भूक लागते त्यावेळेस, तर ते डबे उघडण्यापेक्षा त्यावेळेस तुम्ही सुकी भेळ करू शकता. या सगळ्या मूग मटकी बरोबर कांदा टोमॅटो टाका, छान मस्त त्याच्यावर असं सगळं करून तुम्ही रात्र झाली की ते मिनिमाइज करायचं. सूप, सॅलड, आणि जे अगदी स्टॉन्च नॉन व्हेजिटेरियन्स आहेत त्यांना मी म्हणेन तुम्ही लाईटली असं ग्रिल करा, फिशचा एखादा तुकडा किंवा बॉईल करा, किंवा अंड्याचं तुम्ही ग्रिल करा, काही ग्रिल करा. कारण ग्रिल फूड मध्ये तेल आणि कुकिंग इज ऑल्सो. सो तेवढंच खायचं. मग इथे कार्बोहायड्रेट्स आपले बंद झाले. आणि तसंच व्हेजिटेरियन्स मी म्हणेन तुम्ही पनीर घ्या, सोया घ्या. सो हे तुम्ही करू शकता. And finally, as I said, have a good night's sleep by turning off your infotainment 1.5 hours. हे जर तुम्ही फॉलो केलं ना तर झोप येत नाही, कारण तुमची बॉडी तोपर्यंत दमलेली असते. मधल्या काळात तुम्ही तुमचं नॉर्मल डे टू डे हे केलं, सो यायलाच पाहिजे. मला अजून आणि एक इथे प्रश्न असा विचारावा वाटेल की हल्ली आपण ह्या जसं तुम्ही म्हणाल की हल्ली इन्फॉर्मेशन खूप आहे, आणि बिकॉज ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मुलांना एक्सरसाइज करायचं नाही, एक तर म्हणजे एक्सरसाइज नाही करायचं, किंवा जे एक्सरसाइज करायचं जिम वगैरे जायचं आहे, आणि फूडचे जे पॅटर्न्स आहेत तर ते काहीच म्हणजे हे वरण भात भाजी पोळी न खाता मी प्रोटीनच डाएट घेतो, मी कार्बोहायड्रेट, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला म्हणजे एक आय थिंक यू शुड टेल द यंगस्टर्स and they are following something wrong with some misconceptions in their head. So I think this gym craze is also something that, and let me make all the viewers and followers of your program, which is doing so much good, because I can see that you are expanding your reach to many places. So this gym culture and gym craze is okay as far as it is restricted to only your exercise, but if this goes to taking in proteins that the gym instructor tells you, taking in very harmful substances like amino acids and creatinine, ज्याच्यामुळे कधी कधी किडनी बंद होऊ शकते. आणि माझ्याकडे असे पण पेशंट्स आले ज्यांनी ही जिम मधनं पावडर्स घेतले, त्यांचे पॅनक्रियास बंद झाले आणि त्यांना डायबिटीस कायमचं इन्सुलिनवर झालं. असेही त्याला भयानक एंड रिझल्ट्स आहेत, जे कधी they don't come to be recognized because nobody comes and tells. But you have to remember that. So that is why it is very important that there is no harm in doing working out in the gym, but we should also realize what are our limitations. And third is हा करतो म्हणून मी करतो, कारण मग तुम्हाला इंजुरीज होतात. मग तुम्ही फक्त ऑर्थोपेडिस्टच्याकडे, आणि एकदा देवाने दिलेलं आपलं जे नॉर्मल जॉईंट आहे त्याच्यात बिघाड झाला की कुठलाही, इथे बरेच सर्जन माझ्या विरुद्ध जातील, पण कुठलाही सर्जन असो, पण तो ही कॅन गिव्ह यू व्हॉट गॉड हॅज गिव्हन, असं माझं तरी मत आहे. सो यू प्रिझर्व व्हॉट एव्हर गॉड हॅज गिव्हन यू टू द बेस्ट. आणि ह्या इटिंग मध्ये हे मी सांगितलं तसं बऱ्याच प्रकारचे इटिंगचे आता फॅट झाले. तू फॅट इटिंग म्हणालीस तर मी थोडस सांगते. फॅट इटिंग बऱ्याच प्रकारचे असतात. एक आता मोठं आलेलं आहे म्हणजे इंटरमिटंट फास्टिंग. इंटरमिटंट फास्टिंग इतकं त्यांनी घेरलेलं आहे संपूर्ण समाजाला. मग मध्येच एक आर्टिकल आलं की ओ इंटरमिटंट फास्टिंग कॉज्ड अर्ली कार्डियक डेथ्स.
सो आय थिंक त्याच्याबद्दलही धावू नये आणि इंटरमिटंट फास्टिंग हे बेस्ट आहे आणि बाकीचं सगळं चांगलं नाही हे एक आपल्या शरीराला जसं वन साईज नेव्हर फिट्स ऑल. तू जे घालशील ते मला नाही फिट होत आणि तिला आणि कोणाला इथे बघणाऱ्याला फिट नाही होणार. तसंच आहे, वन साईज डझंट फिट ऑल. तसंच खाण्यामध्ये. सो इंटरमिटंट फास्टिंग हे एकाला लागू आहे पण दुसऱ्याला ते सहनच होणार. पण मग त्याने काय करायचं. सो जसं इंटरमिटंट फास्टिंग आहे तसंच दुसरं एक टाइम रिलेटेड ईटिंग म्हणजे दर 3 तासांनी छोटं मील असं पण एक थॉट आहे. ओके, मग तो एक फॉर्म्युला आहे. मग तिसरा फॉर्म्युला आहे किटोजेनिक डाएट जे तू म्हणालीस नुसतेच फॅट्स घ्यायचे आणि अलाव दोज फॅट्स टू ब्रेक डाऊन इन युअर बॉडी. हे कॉन्सेप्ट, दॅट इज द कॉन्सेप्ट. सो as I said, as many people, as many diets. You have to take, finally at the end of the day, you need to take all the healthy ingredients in your diet. Whether it is nuts, whether it is fruits, whether it is carbohydrate in the right percentage, I won't say no carbohydrates, proteins that suit you, whether you're vegetarian or non-vegetarian, and fats in some proportion which are needed for energy. So, हे तुम्ही केलं, मी सांगितलं त्याप्रमाणे डाएट करून पूर्ण दिवसात, तर देर इज नो रिझन वाय यू विल नॉट live well, live good, and also sleep well. And sleep well is integral to living well. These things are interconnected. Absolutely. Now with the busy schedules, खूपदा असं होतं की आमचं शेड्यूलच इतकं बिझी असतं की मला खायलाच वेळ नाहीये म्हणून मी पॅकेज फूड घेतलंय किंवा मी. तर हाऊ टू बॅलन्स दिस बिझी शेड्यूल अँड ऑफकोर्स किती जण म्हणतात की आम्हाला मीटिंग्स मध्येच होतो मी दिवसभर, मला खायलाच वेळ मिळत नाही म्हणून माझं ते. हाऊ टू बॅलन्स दॅट कॅन यू. आता सो देर आर नाव अ लॉट ऑफ व्हाट आर कॉल्ड as you rightly said, what is healthy food? How do you say that this is healthy, this is not healthy? So now there are a lot of healthy kitchens in cities, at least in the metro and the capital cities. And these healthy kitchens are giving you alternatives. Manje quinoa hai, which is expensive, but at the same time it's healthy. Kiva alternative green leafy products that are available. So हे काय करतात, हे one dish meals तयार करतात किचन्स, हेल्दी किचन्स. त्याच्यामध्ये थोडं थोडं सगळं असतं. त्याच्यात एक फ्रूटचं कट फ्रूटचं सॅलेड असेल, त्याच्यात एका बाजूला नट्स असतील कुरकुरे, मग तो क्विनोआचा जो भात केलेला असतो तो जास्त टेस्टी होतो. सो असे पण आहे. सो ते केलेलं असतं. हेच तुम्ही घरनं पण करून घेऊ शकता. तुम्ही जर हेच ऑर्डर कशाला ऑर्डर करायचं, तुम्ही घरनं करू शकता. एक तुमच्या पूर्ण वेळामध्ये 15 ते 20 मिनिटं लागतील हे प्रिपेअर करायला. आणि बरेच वेळा आदल्या रात्री जर तुमचं प्रेप वर्क झालं असेल तर दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला 15-20 मिनिटं आपल्या सगळ्या आया वगैरे सगळे आदल्या दिवशी भाजी चिरून सगळं फोडणीचं सामान रेडी करून असेच कामं केली. प्लॅनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आपण दुसऱ्या दिवशी आणि नॉट गिव्हिंग इम्पॉर्टन्स टू द टेस्ट बड्स. म्हणजे फक्त आपण काय होतं की ते टेस्टला हे देतोय, इम्पॉर्टन्स देतोय आणि म्हणून न्यूट्रिशनल value त्याचे. So I think taste is important because Ashwini, what I feel is if you don't have taste in the food, well, you will not take it on a prolong. So you cannot all the time say that healthy food is only tasteless food. I personally don't subscribe to that because I feel that you must have some taste in your food, but there are good healthy options in the taste. As I said, you put nuts in your thing. It's a good healthy option. It brings taste. You want a little sweet in your thing. Instead of having sugar, you can put fruits in that thing. That fruit will give you natural sugar. So the natural sugar is something that all our body needs for energy, for working. You are working for a full day, you need energy. We are all working for the full day, running around, and we need some energy for that. So I think that is also very, very important. Balance is important. Balance, I think that is the word, and that's why I said in the beginning there are 4 corners to a balanced lifestyle, and that is Bharat mi sante ahar, vihar, achar and vichar. And if you have the right diet, you have the right amount of exercise that your body can do without looking at somebody else, if you sleep well and if your mind is healthy, I think that will go a long way to healthy lifestyle and prevent all
all these lifestyle diseases that we are seeing today. In fact, as why I wanted to emphasize polycystic ovaries is because a large number of your followers are young girls, and they should know, and we can see this diagnosis increasing. So it's very important for them to know that it starts in their childhood. It's not happened suddenly at 25 years. All this goes towards making, and whether then diabetes, obesity, it's such a problem that we have to tackle. In fact, let me give you a statistic about diabetes, and I think that should make people sort of really put up red flags, and that is because we are going to overtake, almost overtaking China as the #1 country or diabetes capital in the world. And today we have 70 million, and the forecast for 2040 is 157 million diabetes. So it's a 2.5 times. So that means every house will have diabetes. And all because we didn't start right. We didn't maintain that right movement. Now one more thing I think I'll like to ask here is की डायबिटीज आपण फक्त म्हणजे कॉन्सिक्वेन्सेस माहिती नाही लोकांना की डायबिटीज झाल्यावर काय. तर आय थिंक इफ यू कॅन जस्ट टेल की डायबिटीज किती सिरियस होऊ शकतो की व्हॉट टाइप ऑफ, म्हणून आपण जर अशी भीती असेल तर आपण त्यापासून दूर जास्त लवकर जाऊ. So, hey, healthy eating, hey, exercise, good lifestyle, good mindset. Why are we stressing so much on this? We are stressing so much on these to avoid this, what we call as lifestyle diseases, or we call them also as non-communicable diseases. म्हणजे हे एकातनं दुसऱ्याला जात नाही, पण एका फॅमिलीमध्ये खूप दिसतात. त्याचं कारण आधीची हे आहे ती सगळी सेम आहे. सो हे डायबिटीज एकदा झाल्यानंतर माझं काय थिंकिंग आहे, तुम्हाला झाल्यानंतर देर इज लिमिटेड, येस वी हॅव मेडिसिन्स, वी हॅव सर्टन थिंग्स दॅट वी कॅन, बट प्रिव्हेंशन इज ऑलवेज बेटर दॅन इट. तुम्ही तो जर परतवला होण्याच्या आधी तर त्याच्या इतकं सुख काही. सो हे का परतवायला पाहिजे, दॅट डायबिटीज अफेक्ट्स एव्हरी पार्ट ऑफ युअर बॉडी. सो फ्रॉम द टॉप ऑफ युअर हेड टू द बॉटम ऑफ युअर टोज, it can affect each and every and cause disastrous and life-threatening complications. Just to give a few examples, डोळ्याची नजर जाऊ शकते, कारण डोळ्याचा जो पडदा असतो, बरेच लोकांना वाटतं अरे पण माझी नजर चांगली, मी कशा जाऊ डोळ्याची, बट इट इज द रेटिना, जो डोळ्याचा आपण पडदा म्हणतो. सो दॅट रेटिना गेट्स डॅमेज्ड irreversibly and you can lose your sight forever. सेकंड, हार्ट अटॅकचं प्रमाण हे डायबेटिक पेशंट्स मध्ये 2.5 टाइम्स कॉमन आहे, आणि जेव्हा येतो तेव्हा तो जबर असतो. त्याच्यामुळे अशा लोकांना इव्हन डेथ होण्याची चान्सेस जास्त असतात. नॉर्मल किडनीवर दोन्ही किडन्या खराब होतात. सो पेशंट्सला डायलिसिसवर जावं, आणि हे सगळ्या ज्या गोष्टी आधी रेकग्नाइज केल्या तर त्या आपण पाय तर कोणीच बघत नाही. पायाचं फार महत्व आहे. का महत्व आहे, कारण एखादी छोटीशी जखम झाली तर नॉन डायबेटिक मध्ये इट हील्स फास्ट, बट इन डायबेटिक व्हॉट हॅपन्स इज दिस wound goes on getting increasing, finally landing up in gangrene. And gangrene is a life-threatening thing. You need to cut off. It is like gone forever. So you're never going to get that part of your body. As I said, what God has given us, it's our duty to preserve. And imagine just losing one leg. And त्याच्यानंतर येणारे जे त्याच्यामुळे रिस्ट्रिक्शन्स येतात तुमच्या डे टू डे लिव्हिंग, दोज आर व्हेरी व्हेरी हार्ड. आणि हे सगळं आपण परतवू शकतो. हार्टचे प्रॉब्लेम, किडनीचे प्रॉब्लेम, हे नसांचे प्रॉब्लेम, पायाचे, हे सगळे ओढवलेले विथ द राईट कंट्रोल, प्रिव्हेन्शन ऑफ ओबेसिटी. हे कसं होणार, अगेन आपण त्याच्यावरच येतो, आहार आणि सो मला वाटतं मी ऑलरेडी त्याच्याविषयी 3दा सांगितलं. So this is okay. Finally, what message would you like to convey to the listeners? की नुसतं हे आपण आहार विहार आणि याच्यावरती बोलतो, पण what a strong message, and what should be their life mantra for keeping their lifestyle healthy? Yeah, so I think I started with my life mantra at the beginning only. So that is my life mantra. Concentrate on these 4 aspects of your life: your body, your mind, your spirit. Work towards some goals. If you have a problem,
If you don't have a problem, work towards good career goals. But keep your mind healthy during this time. Unnecessary competitiveness वगैरे हे सगळं avoid करा. Be happy within your own self. आणि इथे mindfulness खूप महत्वाचा भाग आहे. So again we come to those 4 mantras that I gave. Have a good healthy diet. Eat on time. Don't eat junk food. Zomato will probably come to my house to throw stones, pile stones. But then whatever we can give within our means, everybody's means are also different. Try and encourage your child to eat that. You must ask your child. You send your child for classes. Why don't you send your child for exercise for 1 hour? असे क्लासेस जर जादू घडवत असले तर मग सगळ्या मुलांना ऍडमिशन मिळायला हवी. तरी प्रत्येक मुलाची ही काही लिमिटेशन आहे. सो द चाइल्ड मे बी गुड इन स्पोर्ट्स. वाय डोंट यू एनकरेज दॅट? आणि फॉरगेट अबाउट बीइंग गुड इन स्पोर्ट्स. सगळेच काय विराट कोहली आणि रॉजर फेडरर होऊ शकतात. बट दॅट कॅन ऑल्सो बी अ गुड एक्सरसाइज. आणि ह्याच्यामुळे तुमची जी कुठलाही स्पोर्ट खेळल्यानंतर आम्ही एक हॉर्मोन असतो त्याला एंडॉर्फिन्स. The release of those endorphins are very, very important for your inner peace, inner health, and good health. I would say that is what I would like to tell the viewers, that do it, all these 4 things in a proper way, and you will definitely have a productive and good life. आणि मला असं वाटतं की नुसतं असं क्लासेसलाच नाही पण कुठलेही प्लेग्राऊंड वर बाहेर जाऊन मूल खेळलं पाहिजे. दॅट इज प्रायमरी. असं काही नेसेसरी नाही की तुम्ही या क्लासला इतकीच फी भरा तितकीच फी भरा. दॅट इज ते म्हणते तसं ग्रेडेड एक्सरसाइज टेनिसला लेसनला पाठवू का बॅडमिंटनला पाठवू. आणि त्याचाही परत स्ट्रेस होतो की मी इथे ह्या टायमिंगला पडू का मी तिकडच्या त्या टायमिंग म्हणजे दॅट इज अगेन पूर्वी बागेत नाही का लोक खेळायचे. सो दॅट्स ऑल्सो गुड. म्हणजे 4 सोशलायझिंग पण आणि एक्सरसाइज पण. दॅट शुड बी द पर्पज. म्हणजे So thank you so much for being here. Thank you for inviting me, Lakshmi. And I hope this helps the viewers and whoever is your wide reach. Thank you for tuning into the Voice Vista podcast. आप और भी इंटरेस्टिंग शो सुन सकते हैं thevoicevista.in पर. ये शो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है पूजा प्रसून ने, प्रोड्यूस किया है द वॉइस विस्टा ने. गेस्ट कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ रही सुनीता जी चौहान. डिजाइन किया है टीम क्रिएटर्स डेन ने. साथ ही एडिटिंग और प्रोडक्शन के लिए धन्यवाद टीम लर्निंग बी को. प्रोमो वॉइस दिया है राहुल ढोले ने. लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले.